We are going to study Aurum muriaticum netronatum. Already we have studied this remedy when we are studying another mental rubric. Now we are going to discover why this Netra muriaticum netronatum feels like this, that he has lost the affection of his friends. Netra muriaticum netronatum, it's a very short remedy. Perhaps it has not been fully proved. Now it is being enriched, it is being developed, including clinical observations, clinical rubrics. And this medicine is found only in that is complete repertory, Aurum muriaticum netronatum. So it has been added clinically. Now we'll try our best to discover why this medicine feels like this, that he has lost the affection of his friends. It is very hard to discover this because it has produced a very small number of rubrics or symptoms, and with these symptoms it is not possible to discover why he feels like this, that he has lost the affection of his friends. That is why we will quote from various mathematicas, various sources, the whole symptomatology of this very remedy, and you will judge it and decide logically, to conclude logically why this remedy feels like this. First problem: uterine tumor, fibroid. These are all physical symptoms. This is disease. Uterine tumor, fibroid, hypertension, atherosclerosis, hypertension, atherosclerosis. Next, atherosclerosis, A-T-H-E-R-O-S-C-L-E, R-O-S-I-S, atherosclerosis. A-T-H-E-R-O. Atherosclerosis. Swelling on lower jaw. Gums detached from the teeth. Gum detached from teeth. Swelling of testicles. Coldness abdomen.
টেস্টিকল না হ্যাঁ হ্যাঁ সোয়েলিং অফ টেস্টিকেলস, টেস্টিকলস ইয়েস কোল্ডনেস অ্যাবডোমেন, prolapse, chronic metriasis, endometritis, prolapse, chronic metritis, endometritis, metritis, metritis, endometritis, large fibroid but no hemorrhage, but no hemorrhage, large fibroid but no hemorrhage, sterility, 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 বন্ধত্ব, and habitual aversion, habitual aversion, uterus fills whole pelvis, uterus fills, FILLS, not FELLS, FILLS, yes, whole pelvis, induration, and enlarged ovaries, induration and enlarged ovaries, ulceration of cervix, ulceration of cervix, সার্ভিক্স yes, cervix, menses scanty, menses scanty, scanty, কম, or amenorrhea from anorexia, amenorrhea from anorexia, amenorrhea from anorexia, and some other minor rubrics. এই ঘুমান না, Now, there are some medical terms. You should know the exact meaning of these terms. First, atherosclerosis, thickness of the arteries. Thickness of the arteries. Generally, it is due to hypertension. When a person suffers from hypertension, in the long run, this problem is created, this problem is formed, atherosclerosis. Thickness of the arteries.
Metritis, inflammation of the uterus. Endometritis, inflammation of the inner part of the uterus, that is endometrium. Sterility, disabled to produce or beget children. Inability to beget children. Next, induration, there is hardness, hypertrophic, hardness. These are the physical productions, these are the physical symptoms of Natrum muriaticum netronatum. Is a physical production. These are all. Now, we'll try to reveal Reveal that to you. what is this. Mind and nothing. First one, dullness, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending. Dullness, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending. Difficulty of thinking, And comprehending. Comprehending. And this rubric, Sluggishness, dullness, difficulty and comprehending. difficulty of thinking. it was fully discussed. Thinking. Elaborately. Indifference recovery about his. ওইটা আছে এখানে। Indifference recovery about his. About this. Ailments from anger. Next rubric, depression and anger. Feeling of unrest and impatience. Feeling of unrest and impatience. Feeling of unrest. And impatience. Next rubric, fear that something bad will happen at any moment. Bad will happen at any moment. Fear that something bad will happen at any moment. Next rubric, timid and reserved. Timid and reserved. Timid. Timid. Timid and reserved. D in a reserve. Reserved. RESERVED. সংরক্ষিত। Anxiety, anger, impatience. Anxiety, anger, impatience. No. Anxiety, anger, impatience. This is the complete picture of Aurum muriaticum netronatum. Now, we're going to reveal, going to discover logically why this person feels like this, that he has lost the affection of his friends. First, look at the rubric: dullness, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending. These rubric have been
fully discussed, fully explained. Along with this, indifference recovery for. Now let us understand in our mother tongue so that we will be able to understand clearly. আমরা অরাম্যরিটাম নেট্রোনেটামের একটা ফুল চিত্র দেখাবার চেষ্টা করেছি, আমরা কোট করার চেষ্টা করেছি সমস্ত জায়গা থেকে, বিভিন্ন রেপার্টরি থেকে, ম্যাথমেটিকা থেকে। এটা একটা শর্ট রেমেডি, এটা একবারে পূর্ণভাবে প্রুভিং হয়নি। এখন বিভিন্ন রুব্রিক অ্যাড হচ্ছে এতে ক্লিনিক্যালি। যেমন আমরা এই রুব্রিকটা, এই ওষুধটা পেয়েছি শুধুমাত্র এই কমপ্লিট রেপার্টরিতে, শুধু কমপ্লিট রেপার্টরিতে এই ওষুধের উল্লেখ রয়েছে যে সে মনে করে যে সে বন্ধুর ভালোবাসা হারিয়েছে। তা আমাদের অরাম্যরিটাম নেট্রোনেটাম কেন মনে করে সে বন্ধুর ভালোবাসা হারিয়েছে? মূল কারণটা কি দেখুন লক্ষ্য করে। অরাম্যরিটাম নেট্রোনেটাম যে বিশেষ করে ফিমেল পেশেন্টদের ভিতরে যে সাইন অ্যান্ড সিমটম উৎপন্ন করেছে, পুরুষদের ক্ষেত্রেও করেছে, আমরা পেয়েছি এর ভিতরে রয়েছে, সেইগুলো খুবই মারাত্মক, কিন্তু খুবই জটিল। ফার্স্ট হচ্ছে ইউটেরিয়ান ফাইব্রয়েড, ইউটেরাস টিউমার। তারপর হয়েছে কি দেখুন লক্ষ্য করে কি কি রয়েছে, সেটা হচ্ছে তার মিনিস্ট্রেশন খুবই স্ক্যান্টি, এমনকি অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়, আর হয়ই না, অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়, অ্যাবসেন্স অফ মিনিস্ট্রেশন, এটা সৃষ্টি হয়ে যায়। তার হাইপার টেনশন রয়েছে, হ্যাঁ, এন্ডোমেট্রিওসিস রয়েছে, মেট্রিওসিস রয়েছে, সেইগুলো রয়েছে, ইনফ্লামেশন অফ দ্য ইউটেরাস রয়েছে। আর কি বড় জায়গা হচ্ছে একটা জায়গায়, সেটা হচ্ছে স্টেরিলিটি দেখা দিচ্ছে, বন্ধত্ব হয়ে যাচ্ছে, হ্যাবিচুয়াল তার অ্যাবর্শন হচ্ছে, সেটা রয়েছে। এই জটিল কেসে আক্রান্ত, জটিল সমস্যা আক্রান্ত এক মহিলার কথা আপনি চিন্তা করেন ফিজিক্যালি, এগুলো সব ফিজিক্যাল সিমটম। আমরা কেন নিয়ে আসছি? আমরা একটা জিনিসটাকে উদ্ধার করার জন্যে, যে পেশেন্ট কেন মনে করে সে বন্ধুর ভালোবাসা হারিয়েছে। এটা নতুনভাবে অ্যাড হয়েছে, এমনি তো আর হয়নি, পেশেন্টের ভিতরে পেয়েছে ডক্টররা, যারা রিসার্চ করছেন ডক্টররা পেয়েছেন। আমরা সামান্য সিমটোমেটিক পেয়েছি এই অরাম্যরিটাম নেট্রোনেটামে। তার ভিতরে ফার্স্ট রুব্রিকটা হচ্ছে সে ডালনেস, স্টেটটা কি ডালনেস, হোয়াট ইজ ডালনেস? তার বুঝতে দেরি হয়, সে দেরিতে বোঝে। আমরা এটা এর আগে আলোচনা করেছি এই রুব্রিক আলোচনা করতে গিয়ে, যে বুঝতে দেরি হয় আর দেরিতে বোঝে, এর ভিতরে পার্থক্যটা কি। আমাদের খুব শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আবারও বলি, এস আজিজুর রহমান, আমাদের এক্স প্রিন্সিপাল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের, তিনি বলেছিলেন, আর তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স মাস্টার্স করছেন ফিলসফিতে। সাউন্ড তার ব্রেন, লজিক্যাল ব্যাপারগুলো খুব সাউন্ড। তিনি সুন্দর করে আমাদের ক্লাসে যখন পড়াচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন, বুঝতে দেরি হয় আর দেরিতে বোঝে, এর পার্থক্যটা কি? বুঝতে দেরি হয় মানে, আর দেরিতে বোঝে, বোঝার ব্যাপারটা নিশ্চিত রয়েছে। দেরিতে বোঝে মানে একসময় সে বুঝবে, আর বুঝতে দেরি হয়, কত দেরি আপনি বলেন, কত দেরি? সে নাও বুঝতে পারে কোনো দিন। বুঝতে তার দেরি হয়, এ দেরির আপনি পরিমাণ করতে পারবেন না। আর দেরিতে বোঝে মানে সে আজ ঘরে কালকে সে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে তো, কথার ভিতরে কিন্তু এক রকমের মনে হচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে যেন এক রকমের সে এক জিনিসটা। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটি হচ্ছে ডালনেস ব্যাপারটা, সেটা বুঝিয়েছে যে ডালনেস ব্যাপারটা হচ্ছে দেরিতে বোঝে সে। কী হয়েছে? স্লাগিশনেস, ডিফিকাল্টি অফ থিঙ্কিং, এই চিন্তা করতে সে খুব কষ্ট পায়, মানে কষ্ট হয় তার চিন্তা ভাবনা করতে, সে কষ্টকর চিন্তা করাটা। আর কি কম্প্রিহেন্ডিং, বুঝতে, তাহলে একটা জিনিস বুঝতে তার
খুব বেগ পেতে হয়, খুব খুব কষ্ট করে বোঝে, তার কাছে জটিল লাগে, সহসা বোঝে না। তো এই অবস্থায় সে স্টেটে রয়েছে, যে ভালোভাবে চিন্তা করতে পারে না, গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না। চিন্তা করি কেন? একটা কনক্লুশনে পৌঁছাবার তো, জিনিসটা বোঝার জন্য আমরা চিন্তা করছি, সেইটাই সে সহজে পারে না, তার কাছে খুব কঠিন ব্যাপার রয়েছে। আর হচ্ছে এর সঙ্গে যদি যোগ হয় ইনডিফারেন্স রিকভারি অ্যাবাউট হিজ, তাহলে সোনায় সোহাগা। এক হচ্ছে সে সহজে বোঝে না, তাহলে কি বোঝে না, তার এত বড় জটিল অবস্থা রয়েছে, এত বড় জটিল অবস্থা রয়েছে, সে এ সম্পর্কে ভালো বুঝতে পারছে না, কি করবে না কি করবে, কি অবস্থা, কত দূর তার এই অবস্থাটা। সাথে যোগ হয়েছে কি, এইগুলো আরোগ্য করার জন্যে যে আগ্রহ, যে প্রচেষ্টা, এইটাই নেই। ইনডিফারেন্স রিকভারি অ্যাবাউট ইটস, এর থেকে যে সুস্থ হবে, মুক্ত হবে, তার যে সমস্যা হয়েছে এর থেকে কিভাবে নিরসন হবে, এই বিষয়ে সে উদাসীন। ইনডিফারেন্স, নট ইন্টারেস্টেড, ইনডিফারেন্স। তাহলে তো এক কথায় কিন্তু অঙ্ক মিলে গেছে, এটা কিন্তু হয়ে গেল। যার এই এত বড় সমস্যা রয়েছে, মনে করুন সেই ভদ্রমহিলা, তার বিয়ে হয়েছে, আপনি মানে এই ভাবার বিষয়ে কিন্তু লজিক্যালি প্রত্যেকটা সিমটম, প্রত্যেকটা রুব্রিক এক একটা সিচুয়েশনে উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের এই সিচুয়েশানটা এটা আবিষ্কার করতে হবে, কিন্তু এটা রয়েছে পেশেন্টের ভিতরে। আপনি ভাবার চেষ্টা করুন, বোঝার চেষ্টা করুন এই ভদ্রমহিলার কথা, যে এত এত বড় বড় জটিল সমস্যা আক্রান্ত, তার যদি বিয়ে হয় তাহলে তার তো স্টেবিলিটি দেখা দিয়েছে, তার বন্ধত্ব দেখা দিয়েছে, হ্যাবিচুয়াল অ্যাবারশন হচ্ছে। যদি একবার হয়েছিল, কনসেপ্ট করেছিল, কিন্তু অ্যাবারশন হয়ে গেছে এবং সেটা বারে বারে করছে। হ্যাবিচুয়াল অ্যাবারশন মানে একবার নদীবার না, বারে বারে হতে থাকে, তো সেটা হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল অ্যাবারশন। আর কি রয়েছে এর সাথে যদি যোগ হয় যে এই যে জটিল সমস্যা রয়েছে, কঠিন সমস্যা রয়েছে, এইটা নিরসনের তার কোনো আগ্রহ নাই, তারও যদি ধরে বেঁধে এসে নিয়ে যেতে হয়, ওই যাকে বলে ওই ডাক্তারের কাছে নিতে হয়, কোনো আগ্রহ না থাকে ওষুধ খাওয়ার, তাহলে কি অবস্থাটা ঘটবে? আর কেন এটা ঘটছে? আর যে আসলে সে বুঝতে পারছে না কত জটিল অবস্থায় সে রয়েছে, ভবিষ্যতে কি অবস্থা তার হবে, এইটা সে অনুধাবন করতে পারছে নিজের সম্পর্কেও, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও। কেন পারছে না? ওই যে ডালনেস, স্লাগিশনেস, ডিফিকাল্টি অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ডিং, এই রুব্রিকটাই তাদেরকে করাচ্ছে, চিন্তা করতে দিচ্ছে না, চিন্তা করতে পারছে না। কেন? ডালনেস এই কারণ রয়েছে, জিনিসটা বুঝতে পারছে না কতটা কী অবস্থা রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে আরও যে রুব্রিকগুলো চলে আসে, কিন্তু মূল জায়গাটা এই জায়গাটায় একটা সময় এসে মনে হয় তাড়াতাড়ি খেয়ে, তখন একটু বোধোদয় হয়, সামান্য একটু জাগে। সেটা দেখেন ডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাঙ্গার, এটা এসে চলে আসে। তা মনে হয় আর হবে না। ডিপ্রেশন মানে একটা খুব মনমরা অবস্থায় চলে আসে, যে আমার আর এই অবস্থাটা হবে না। ফিলিং অফ আনরেস্ট অ্যান্ড ইম্প্যাশেন্স, এটা আলোচনা আমরা করেছিলাম এর আগে। সে অধৈর্য হয়ে যায় এবং সে যে স্বস্তিতে নেই, এই অবস্থাটা সে ফিল করে। আর একটা জিনিস ফিল চলে আসে, ফিয়ার দ্যাট সামথিং ব্যাড উইল হ্যাপেন অ্যাট এনি মোমেন্ট, যে কোনো সময় তার হতে পারে, ঘরে খারাপ কিছু হতে পারে। আর একটা রুব্রিক আমি বাদ দিয়েছি, সেই রুব্রিকটা হচ্ছে স্যাডনেস, সুইসাইডিয়াল ডিসপোজিশন উইথ। এগুলো হচ্ছে আলটিমেট জায়গায় একটা সিচুয়েশনে চলে আসে। এই যে যে রুব্রিকগুলো হচ্ছে তার ভিতরে ডেভেলপ করে যে একটা সময় চলে আসে যে মানে সবাই গঞ্জনা করে, সবাই দেয়, আর আমার এই অবস্থা হয়েছে, কোনো ছেলে মেয়ে হচ্ছে না, একটা বিশেষ অবস্থায় চলে আসে। তখন তার ভিতরে এই স্যাডনেস ডেভেলপ করে এবং সাথে সাথে একটা সুইসাইড টেন্ডেন্সি চলে আসে, যে এই জীবন রাখার কোনো মানে হয় না, দরকার নেই, বাঁচবো না। এই অবস্থা তার ভিতরে, হ্যাঁ, এই অবস্থা তার ভিতরে চলে আসে। প্লিজ অ্যাটেনশন, তখন তার ভিতরে ডেভেলপ করে ওই যে রুব্রিক দুটো, যে রুব্রিক একটা হচ্ছে ইনডিফারেন্স রিকভারি অ্যাবাউট হিজ, আর হচ্ছে
ডালনেস, কম্প্রিহেনশন, ডিফিকাল্ট অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ডিং, এই sluggishness. এই রুব্রিকগুলো তাকে এই অবস্থা সৃষ্টি করায় যে তখন যারা পরিবারের আছে, যে প্রথম দিকের যে ভালোবাসা যে অবস্থা ছিল সেগুলো তো আর থাকে না। এক হচ্ছে তার ফিজিক্যাল কারণ, আর হচ্ছে তার মেন্টাল কারণ। একটা লোককে যদি বলে বলে ওষুধ খাওয়াতে হয়, তার ভিতরে বোধ জাগাতে হয় যে তোমার এটি ঠিকমতো সিরিয়াসলি দেখো, ইনডিফারেন্স রিকভারি অ্যাবাউট হয়েছে, এ সম্পর্কে উদাসীন, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তোমার কথা ছিল না যে বিকেলবেলা তুমি চলে যাবে ডাক্তারের কাছে, বলে রাখা আছে আমি যেতে পারছি না আমার কাজের জন্যে, সে যায়নি। তাহলে ইনডিফারেন্স রিকভারি এই নিয়ে তার উদাসীন রয়েছে। এই অবস্থা থেকে একটা তিক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয় পরিবারে, যার কাছের লোক যার তারা রয়েছে, তখন ওরা হাল ছেড়ে দেয়। তার প্রতি যে মানে আগ্রহ, মানে আমরা বলে কি করব। আর যদি দেখা যায় ডাক্তার কোন সময় বলেই বসে যে সরি বহু চেষ্টা করলেন, আমার মনে হচ্ছে কোনো ছেলে মেয়ে হবে না, এই ডাক্তার লাকি তো সরাসরি বলে দেয় ওনার নিয়ে অন্য ছেলের অন্য জায়গায় বিয়ে দেন, এই বোর হবে না, বোর সামনেই বলে দেয়। এখানে এসে কান্নাকাটি করেছে, বলে দিয়েছে যে এই বাজা বউ বিয়ে করেছেন কেন, মেয়ে বিয়ে করেছেন কেন, তো ছেলে মেয়ে হবে না। তারপরে যদি হয় তো সেখানে না না প্লিজ, ছেলে মেয়ে হবে না, এটা বলার জন্য পয়সা দেওয়া হয়। ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা তার ভিতরে যখন ডেভেলপ করে, তার ভিতরে এসে থাকে, তখন পরিবারের যারা আছে ওরা কিন্তু সেই মহিলার প্রতি আর ওই দরদ আর ওই ভালোবাসা এইগুলো থাকে না, অভিযোগ আস্তে আস্তে একটা সময় সে ফিল করতে থাকে, যদি ওই যে ডালনেস রয়েছে বুঝতে পারে না, কিন্তু সে এই ডিপ্রেশন ভিতরে চলে আসে একটা সময় যে আসলে তো সেইভাবে আর ডাকে না, সেইভাবে আর দেখে না, নিজের দিকেও খেয়াল চলে আসে যে আমার তো এই সমস্যা। তখন মনমরা হয়। এই যে আমরা সে ফাইনাল রুব্রিক পেলাম, ডিপ্রেশন, সুইসাইডাল ডিসপোজিশন উইথ, সে তখন একেবারে আত্মহননের পথও বেছে নিতে পারে, এমন পর্যায়ে যেতে পারে এই ডিপ্রেশন থেকে। আমরা পাশে পেয়েছি টিমিড অ্যান্ড রিজার্ভড, আরও পেয়েছি ডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাঙ্গার। এই রুব্রিকগুলো এর থেকে চলে আসে ধীরে ধীরে। এই কারণেই এই অরাম্বিটাম নেট্রোনিটামের ভিতরে ওই জিনিসটা একটা সময় ইন দ্য লং রান এই রুব্রিকটা ডেভেলপ করে। হি হ্যাজ লস্ট দি অ্যাফেকশন অফ হিজ ফ্রেন্ডস, তার ফিজিক্যাল কারণে এবং মেন্টাল কারণে। ফিজিক্যালি দেখলে এই জটিল অসুখে ভুগছে, খুব জটিল অসুখে ভুগছে, আর হচ্ছে মেন্টালি সে নিজের প্রতি, এই অসুস্থতার গুরুত্বের প্রতি তার কোনো নেই, নিরসনের যে আগ্রহ সেটাই নেই। কেন নেই? একটা প্রথম কারণ হচ্ছে সে ডালনেস, যে জিনিসটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না যে তার কি হতে পারে, কোন দিকে পৌঁছাচ্ছে, এই বিষয়ে সে একবারে হয়ে যায়, ইনডিফারেন্স হয়ে যায়, ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট হয়ে যায়। এই ছোট্ট জায়গা থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম, এই ছোট কেন এর সিমটোমেটোলজিটা খুবই সংক্ষিপ্ত, খুব জায়গা, কেন ফুললি প্রুভড হয় নাই এই মেডিসিনটা অরমেটোমেট্রিক। কিন্তু এই মেডিসিনে আমরা পেশেন্ট আরোগ্য করেছি। একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, তার এই ওষুধটা দিয়ে তার দীর্ঘদিনের জ্বর সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়েছে। এই আমরা রুব্রিকে পেয়েছিলাম ওই ইনডিফারেন্স রিকভারি অ্যাবাউট হিজ, আর এই ব্যাপারটা ওই যে ফার্স্ট রুব্রিকটা ডালনেস, স্লাগিশ, ডিফিকাল্টি অফ কম্প্রিহেন্ডিং, এই দুটো রুব্রিক নিয়ে। তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা মোটামুটি চেষ্টা করলাম, ভবিষ্যতে যখন আস্তে আস্তে অ্যাড হবে, ইনক্লুড হবে, আরও সিমটম আসবে, তখন এই বিষয়ের পরে আরও জানা যাবে। কারণ এখন তো আর প্রুভিংয়ের ব্যাপারটা নেই, এখন ক্লিনিক্যালি এই রুব্রিকগুলো অ্যাড হবে। যেমন আমরা শুধুমাত্র ওই কমপ্লিট রিপার্টরিতে এই অরমেটোনেট্রোনিটামের উল্লেখ পাচ্ছি এই রুব্রিকের আন্ডারে, দ্যাট হি হ্যাজ লস্ট দ্য অ্যাফেকশন অফ হিজ ফ্রেন্ডস। ডিফিকাল্টি থিঙ্কিং এন্ড কম্প্রিহেন্ডিং, এটা আরেকটু ব্যাখ্যা করবেন? ব্যাখ্যাটা হচ্ছে দ্য স্টেট অফ ডালনেস, আর তার সাথে যোগ হয়েছে যে
চিন্তা যে সরলভাবে সাধারণভাবে করবে সে করতে পারছে না, এটা তার পক্ষে কষ্টকর। আর হচ্ছে বুঝতে পারার যে ক্ষমতা সেটাও তার সেইভাবে নেই। ডিফিকাল্টি অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ডিং, চিন্তা শক্তি যেমন আপনি সুন্দর করে সহজে বুঝে নিলেন একজন জিনিসটা, আর সে সেইভাবে পারে না। হয়তো বলে বলে তার ভিতরে একটু সামান্য জ্ঞানোদয় হতে পারে, বোধোদয় হতে পারে, কিন্তু সহজে যেটা হবার কথা সেটা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? ওই জায়গাটাই ডালনেস তাকে করাচ্ছে, এখানে স্টেটটা ডালনেস। পরে হয়তো সে বুঝলো, কিন্তু সেটা বুঝতে সহজে পারবে না। বুঝে নেয় ঠিকই, কিন্তু সহজে না। কম্প্রিহেন্ডিং, হ্যাঁ, কম্প্রিহেন্ডিং মানে বুঝতে পারা, অনুধাবন করা। থিঙ্কিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ডিং, ও এই বুঝতে Difficult পারা, of thinking. চিন্তা করা সবই তার ডিফিকাল্টি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিফিকাল্টি অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ডিং, বলে কি রুগী দিস ইজ দ্য ফর্ম অফ দিস রুব্রিক। একটা কথা তার বলতে হবে, সে ভার্সন সেইখানে আমরা টার্ন নেই। না, এটা টান, এটা আছে উপলব্ধির বিষয়। হুম হুম। হয়তো সে তো